A very good morning to all. സോ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് പലർക്കും വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ചിക്കൻ ഗുനിയ. ആസ് യു ഓൾ നോ, ചിക്കൻ ഗുനിയ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അക്യൂട്ട് ഡിസീസ്. The major manifestations of the disease are fever, arthritis and skin rashes. It is caused by an enveloped virus, and this virus usually replicates in the mosquitoes. ചിക്കൻ ഗുനിയയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സിവിയർ ആർത്രൈറ്റിക് സിംറ്റംസ്. ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് പെയിനൊക്കെ കാരണം ആൾക്കാർ വളഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം ചിക്കൻ ഗുനിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ബെൻസ് അപ്പ്. കമ്മിങ് ടു ദ എപ്പിഡമോളജി, ചിക്കൻ ഗുനിയയ്ക്ക് 2 സൈക്കിളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്നത്. ഒന്ന് അർബൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൂറൽ സൈക്കിൾ. According to the urban as well as the rural cycle, the causative organisms may also vary and the pattern of transmission may also vary. The rural cycle involves the causative organisms like Aedes africans, Aedes falciparum and wild primates. In the urban cycle, the causative organism is Aedes aegypti and humans act as the reservoir. Rural cycle is usually seen in Africa, and the speciality of rural cycle is it is endemic with a small number of cases every year. The urban cycle usually involves an outbreak which are sporadic and explosive with infection of a large population within weeks. In Asia, the virus may be maintained in urban cycle with Aedes aegypti. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതിന് 2 പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, റൂറൽ സൈക്കിൾ, അർബൻ സൈക്കിൾ. റൂറൽ സൈക്കിൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈഡിസ് ആഫ്രിക്കൻസ്, ഈഡിസ് ഫ്രാൻസിഫർ ആൻഡ് വൈൽഡ് പ്രൈമേറ്റ്സ്. ഇത് യൂഷ്വലി ആഫ്രിക്കയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എൻഡമിക് ആയിരിക്കും, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക. അർബൻ സൈക്കിളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി ആണ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ആക്ട് ആസ് റിസർവോയർ. നമ്മളുടെ ഏഷ്യയിൽ അർബൻ സൈക്കിളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സ്പൊറാഡിക് ആണ്, ഇത് ലാർജ് പോപ്പുലേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും വിത്തിൻ വീക്സ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ the outbreak of dengue usually occur during the rainy season. After an epidemic, the disease typically vanishes for a year because a large proportion of the population is immune. So, പെട്ടെന്നൊരു എപ്പിഡമിക് ഉണ്ടായ ശേഷം ഒരു വർഷത്തോളം ഈ ഡിസീസ് പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതുപോലെ വാനിഷ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് എൻ എപ്പിഡമിക് സം പീപ്പിൾ ബിക്കം ഇമ്മ്യൂൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് കാണുന്നത്. കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഗുനിയ, ആസ് വി സെഡ് ഏർലിയർ, the disease is acute and has a sudden onset. The incubation period of the disease is about 2 to 12 days. The infection is characterized by major symptoms like fever, headache, fatigue, nausea, vomiting, muscle pain, rash and joint pain. The fever rises abruptly to 103 to 104 degree Fahrenheit, and it is also accompanied by rigors. The acute phase of the disease usually lasts for 2 to 3 days. So ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇത് പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ചിക്കൻ ഗുനിയയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 12 days ആണ്, after which the manifestation starts appearing. The major manifestations include fever, headache, fatigue, nausea, vomiting, muscle pain, rash and joint pain.
ഫീവർ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് മേ റേഞ്ച് ഫ്രം 103 to 104 degree Fahrenheit, and it may be also associated with rigors or chills. ഈ ഒരു അക്യൂട്ട് ഫേസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 3 ഡേയ്സിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. Joint pain is another very special feature of chikungunya, which appears suddenly and is very often very severe in intensity. Arthralgia or arthritis is polyarticular in nature. It is migratory and predominantly it affects the small joints of the hands, the wrist, the ankle and the feet, with less involvement of the larger joints. Joint pain may continue for many months after the illness. സോ ഇതാണ് ജോയിൻറ്റ് പെയിനെ കുറിച്ച്. പെട്ടെന്നാണ് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുക. ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിരിക്കും ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ. ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളി ആർട്ടിക്കുലാർ ആണ്, അതായത് പല ജോയിൻസിനെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈഗ്രേറ്ററി. സോ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് സ്മോൾ ജോയിൻസിനെയാണ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഓഫ് ദ ഹാൻഡ്സ്, ദ റിസ്റ്റ്, ദ ആങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ഫീറ്റ്, വൈൽ there is very less involvement of the larger joints like hip joint, knee joint. ഇതിനൊന്നും അത്ര അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. Joint pain persist ചെയ്യും even after the disease revives. It may continue for several months. The next manifestation is headache, which is usually present in 80% of the cases. There can be photophobia and retroorbital pain. സോ ആൾക്കാർക്ക് സൺലൈറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് ചുറ്റും വേദനയും കാണാം. An itchy, transient macropapular rash appears 4 to 8 days later, affecting the trunk and the limbs. സോ ചിക്കൻ ഗുനിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്കിൻ റാഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇച്ചി ആയിരിക്കും, മാക്രോ പാപ്പുലർ ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇത് 4 to 8 ഡേയ്സ് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ട്രങ്ക് ആൻഡ് ലിംസ് ആണ്. ദ ഇൻഗ്വൈനൽ ലിംഫ് നോഡ്സ് മേ ബി enlarged as a part of the infection. The disease is usually mild. Fatalities, it is very rare. If it occurs, it is associated with young age, thrombocytopenia and shock. So usually ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ്. അങ്ങനെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂഷ്വലി കാണപ്പെടുന്നത് വെരി യങ് ഏജ്, കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരിലുമാണ്. In infants and very young children, there can be serious complications like encephalopathy, but the incidence is very rare. Coming to the diagnosis of chikungunya, it should be suspected in any person who is presented with manifestations like fever, rash and arthritis. സോ ഏതൊരാളും ഒ പി ഡിയിൽ വന്ന് ഡോക്ടറിനോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പനിയുണ്ട്, എൻ്റെ ദേഹത്ത് റാഷസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ആണ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ സംശയിക്കുന്ന സാധനം ചിക്കൻ ഗുനിയ ആയിരിക്കും. Viremia is usually present in most of the patients during the initial 2 to 4 days of the disease and may be isolated in cell culture. സോ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് സെൽ കൾച്ചേഴ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ 2 to 4 days ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. PCR is used to confirm in the infection. സോ ചിക്കൻ ഗുനിയ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് PCR അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. And virus specific IgM antibodies
may be also detected by